Morning. In our previous class, we have seen the advantages of fast Fourier transform when compared to discrete Fourier transform. Okay, so today's topic is about properties of distributive factor omega n and introduction and some problems on discrete decimation in time fast Fourier transform. Okay, so first of all, let us see the properties of omega n. Omega n means Twiddle factor. Omega n means Twiddle factor. Okay, so Twiddle factor. First property is periodicity property. Omega n, omega n power k plus n equal to omega n k అవుతుంది. Okay, so here omega n means e power minus j 2 pi by n. E power minus j 2 pi by n. It is Twiddle factor omega n, right? So omega n k means e power minus j 2 pi n k by n. Okay, omega n nk means e power minus j 2 pi nk by n means here omega n means e power minus j 2 pi by n. Omega n nk means power nk. That's it, right? So if the signal is periodic, then omega n k plus n, omega n k plus n equal to omega nk. Okay, this is what we have to prove now, right? So we know that omega n equal to e power minus j 2 pi by n. Omega n k plus n means e power minus j 2 pi by n whole power n plus k, whole power n plus k, right? Now it will give me e power minus j 2 pi by n into e power minus j 2 pi k by n. Okay, so ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, n gets cancelled. So e power minus j 2 pi, e power minus j 2 pi is always 1. E power minus j 2 pi is always 1. Okay, e power minus j 2 pi means cos 2 pi minus j sin 2 pi, cos 2 pi minus j sin 2 pi, right? So cos 2 pi means 1 minus sin 2 pi means 0, so j0, so it is equal to 1. So always the value of e power minus j 2 pi is 1 into e power minus j 2 pi k by n, e power minus j 2 pi k, okay, by n, e power minus j 2 pi k by n. See here, e power minus j, e power minus j 2 pi by n means e power minus j 2 pi by n means omega n, omega n whole power k. This is what we have to prove now, right? So omega n k plus n must be equal to omega nk, omega nk. So it is what we have proved now, omega n k plus n equal to omega n power k. See here, what it means is n వాల్యూ ఇక్కడ 4 అయింది అనుకోండమ్మా, ఒమేగా 4 ప్లస్ కే కనుక ఇదైతే ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఒమేగా ఎన్ కేనే అవుతుంది. మళ్ళీ మనం దీనికి ట్విడిల్ ఫ్యాక్టర్స్ వేసుకొని మళ్ళీ కొత్త కనుక్కోవాల్సిన అవసరం లేదు, వాల్యూ కనుక్కోవాల్సిన అవసరం లేదండి. ఓకే, సో ఇక్కడ ఎన్ వాల్యూ 8 అయ్యి ఇక్కడ కూడా 8 ప్లస్ కే అయింది అనుకోండి అమ్మా, ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఒమేగా ఎన్ కేనే అవుతుంది వాల్యూ. ఓకే, now second property is symmetry property. Omega n k plus n by 2, ఇందాకేంటి అంటే మనకి omega n k plus n. Now it is omega n k plus n by 2, k plus n by 2, it is equal to minus omega nk, it is equal to minus omega nk. So we have to prove it. So omega n k plus n by 2 is equal to omega n అంటే మీనింగ్ ఏంటండి, e power minus j 2 pi by n whole power k plus n by 2. సో పవర్ని మల్టిప్లై చేయండి, e power minus j 2 pi k by n into e power minus j 2 pi n into n by 2, 2 pi n into n by 2. సో n 2 క్యాన్సిల్ అయిపోతున్నాయి. ఓకే, n and 2 are getting cancelled. So what I get is
So what I get is e power minus j pi. So it is equal to e power minus j 2 pi k by n into e power minus j pi. E power minus j pi means it is equal to minus 1. Cos pi minus j sin pi. Cos pi minus j sin pi. It is equal to minus 1. Since cos pi is minus 1, sin pi is 0. So I will get minus 1 value. సో ఇది మనకి ఏమవుతుంది, ఈ వాల్యూ ఇక్కడ మనకి -1 అయిందమ్మా. -1 అవడంతో ద వాల్యూ ఇస్ మైనస్ ఈ పవర్ మైనస్ జే 2πk/n. ఓకే, సో మైనస్ ఎలా రాసేస్తున్నాను ఇక్కడ నేను, e power minus j 2 pi by n, e power minus j 2 pi by n means omega n power k, omega n power k. Okay, so therefore omega n k plus n by 2 is equal to minus omega n k, right? Now another thing, omega n square, omega n square is equal to omega n square is equal to omega n by 2. అంటే omega 8 square is equal to, if n equal to 4, then omega 8 square is equal to omega 4. Okay, omega 4 square value, it is equal to omega 2. Okay, అలాగే omega 16 square is equal to omega 8. Omega 8. Okay, ఇది మనం ఎక్కువ ఉపయోగిస్తాము ప్రాబ్లమ్స్లో, రైట్? సో omega n square equal to omega n by 2. So omega n means what? E power minus j 2 pi by n. Omega n by 2 means omega n by 2 means e power minus j 2 pi by n by 2. Is it right? Okay. So now omega n by 2 is equal to e power minus j 2 pi by n by 2. So n పైకి వెళ్తే 2 పైకి వెళ్తే e power minus j 4 pi by n, e power minus j 4 pi by n. Okay, so it is equal to e power minus j 2 pi by n whole square రాసుకోవచ్చమ్మా దీన్ని నేను. e power minus j 4 pi by n ని I can write as e power minus j 2 pi by n whole square. e power minus j 2 pi by n means omega n, and I have square here. Okay, omega n square, right? So ఇవి ఎందుకు చెప్తానంటేనండి మీకు నేను, మనకి ఫార్ములా, మనకి డిఎఫ్టి చూడండి ఒకసారి, మనకి డిఎఫ్టి చూస్తే ఎక్స్ ఆఫ్ కే is equal to summation n equal to 0 to n minus 1 x of n e power minus j 2 pi nk by n, 2 pi nk by n. సో ఈ ట్రిపుల్ ఫ్యాక్టర్ ఇక్కడ మనకు ఉండడం వలన ఏమవుతుంది అంటే నెంబర్ ఆఫ్ కాంప్లెక్స్ మల్టిప్లికేషన్స్, నెంబర్ ఆఫ్ కాంప్లెక్స్ ఎడిషన్స్ చాలా పెరిగిపోతున్నాయమ్మా. సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ట్రిపుల్ ఫ్యాక్టర్ని సాల్వ్ చేసి ఒక న్యూ టెక్నిక్ వెళ్తున్నానండి టు మినిమైజ్ ద కాంపిటేషనల్ కాంప్లెక్సిటీస్. ఓకే, అదేంటో చూద్దాం ఒకసారి. See here. In the previous class, I have told you that DFT ఉపయోగించినప్పుడు మనకి నెంబర్ ఆఫ్ కాంప్లెక్స్ మల్టిప్లికేషన్స్ ఎన్నండి, ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఎన్ స్క్వేర్. మనం నిన్న చూసాము, నెంబర్ ఆఫ్ కాంప్లెక్స్ మల్టిప్లికేషన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ స్క్వేర్. నెంబర్ ఆఫ్ కాంప్లెక్స్ ఎడిషన్స్ ఎన్నండి అంటే ఎన్ ఇంటూ ఎన్ మైనస్ వన్, సో ఇట్ ఈస్ నియర్లీ ఈక్వల్ టు ఎన్ స్క్వేర్. మళ్ళీ ఇక్కడ, రైట్? సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎన్ వాల్యూ కనుక పెరిగితే ఏమవుతుంది? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎన్ ఈక్వల్ టు మనం తీసుకున్న ఎగ్జాంపుల్లో 1024 తీసుకుందామండి, ఎన్ పాయింట్ 1024. ఓకే, తీసుకుందామమ్మా. అప్పుడు నెంబర్ ఆఫ్ మల్టిప్లికేషన్స్ ఎన్ని అవుతాయండి? 1024 స్క్వేర్ అవుతాయి అన్నమాట. సో కాంప్లెక్స్ మల్టిప్లికేషన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1024 స్క్వేర్ అవుతాయమ్మా. ఇట్ ఈస్ నియర్లీ ఈక్వల్ టు 10 power 6. ఓకే, సో అలాగే ఇఫ్ n ఈక్వల్ టు 1024,
దెన్ నెంబర్ ఆఫ్ కాంప్లెక్స్ ఎడిషన్స్ కూడా ఎన్ని అవుతాయమ్మా? ఇంచుమించు n స్క్వేర్ అవుతున్నాయి కదా, అవునా? సి హియర్ n వాల్యూ ఇక్కడ నేను 8 తీసుకుంటే 8 ఇంటూ 8 మైనస్ 1 7. ఓకే, 8 మైనస్ 7, 8 మైనస్ 1 7. సో ఇట్ ఈస్ నియర్లీ ఈక్వల్ టు 8 స్క్వేర్ చెప్తున్నామండి, అంతే. బట్ ఫర్ సింప్లిసిటీ అనమాట, రైట్? సో నెంబర్ ఆఫ్ కాంప్లెక్స్ ఎడిషన్స్ ఎన్ని అవుతున్నాయి? నెంబర్ ఆఫ్ కాంప్లెక్స్ ఎడిషన్స్ ఇస్ ఆల్సో నియర్లీ ఈక్వల్ టు 10 పవర్ 6 అవుతున్నాయి అమ్మా. 10 పవర్ 6 అవుతున్నాయి, రైట్? సో ఒక కాంప్లెక్స్ ఎడిషన్ కానీ ఒక కాంప్లెక్స్ మల్టిప్లికేషన్ కానీ చెయ్యాలి అంటే ప్రాసెసర్కి, లెట్ us suppose it is taking 1 microsecond. 1 microsecond is the time taken to complete one complex addition or one complex multiplication. So ఇప్పుడు n ఈక్వల్ టు 1024 అయినాయి అనుకోండమ్మా. ఇఫ్ n ఈక్వల్ టు 1024 అయితే then what is the time taken to complete these number of complex additions and multiplications? ఎంత అవుతుంది అంటే చూడండి, టోటల్ టైం టేకెన్, టైం ఈజ్ ఈక్వల్ టు నెంబర్ ఆఫ్ కాంప్లెక్స్ మల్టిప్లికేషన్స్. ఎన్ని? 10 పవర్ 6, 10 పవర్ 6, ఓకే, ఇంటూ 10 పవర్ 6 ఇంటూ సి హియర్ పోనీ ఇలా చెప్పుకుందాము. ఒక కాంప్లెక్స్ మల్టిప్లికేషన్ కానీ ఎడిషన్ కానీ చేయాలి అంటే ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ 1 microsecond. 1 microsecond. Then how much time is needed to complete 10 power 6 complex additions or multiplications? Is equal to 10 power 6 microseconds. Okay నండి, 10 power 6 microseconds పడుతుందమ్మా. ఒక కాంప్లెక్స్ అడిషన్ చేయాలి అంటే 1 microsecond పడితే 10 power 6 కాంప్లెక్స్ మల్టిప్లికేషన్స్ అడిషన్ చేయాలంటే 10 power 6 microseconds పడుతుంది అనమాట. సో 10 power 6 microseconds. 10 power 6 microseconds. So 10 power minus 6 seconds. ఏంటి? ఒక కాంప్లెక్స్ మల్టిప్లికేషన్ చేయడానికి. అలాగే కాంప్లెక్స్ అడిషన్ చేయడానికి ఎంత అవుతుంది? 10 power 6 ఇంటూ 10 power minus 6 seconds. సో ఇప్పుడు 10 power 6 minus 6 క్యాన్సిల్ అయిపోతున్నాయి. 10 power 6 minus 6 క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. సో 1 plus 1 టైమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 seconds. టైమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 seconds. అయితే ప్రాసెసర్ 2 seconds టైం తీసుకోవడం అన్నది ఇది చాలా ఎక్కువ అమ్మా. వై? బికాస్ ప్రాసెసర్కి ఒక వర్క్ కాదు ఉండేది. ఇట్ హ్యాస్ టు ఫెచ్ ద ఇన్పుట్, ఇట్ హ్యాస్ టు ఫెచ్ ద నెక్స్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ టు బి ఎగ్జిక్యూటెడ్. నెక్స్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఏం ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి? దాన్ని ఫెచ్ చేయాలి, డీకోడ్ చేయాలి. ఓకే, సో పైప్ లైనింగ్ చేసుకోవాలి. అది తర్వాత ఐఓ డివైస్ నుంచి ఇన్పుట్స్ తీసుకోవాలి. ఓకే, సో వచ్చిన ఆన్సర్ని సమ్ మెమరీ సెగ్మెంట్లో సమ్ రిజిస్టర్స్లో స్టోర్ చేయాలి. సో 2 seconds ఈజ్ వెరీ హై టైమ్ టు కంప్లీట్ 1024 ఇన్పుట్. n ఈక్వల్ టు 1024 ఇన్పుట్ తీసుకుంటే 1024 బిట్, ఇఫ్ n ఈక్వల్ టు 1024 తీసుకుంటే అంటే 1024 పాయింట్ సీక్వెన్స్ తీసుకుంటే దెన్ ద టైమ్ టేకెన్ టు కంప్లీట్ దిస్ addition and multiplication is 2 seconds, right? ఇప్పుడు n కనుక ఇంకా ఎక్కువ తీసుకుంటే నేను దెన్ టైం కూడా చాలా ఎక్కువ పడుతుంది. ఓకే, అదేంటో చూద్దాం ఒకసారి మనము. ఇఫ్ n ఈక్వల్ టు 4, ఇది పక్కన చూడమ్మా, మళ్ళీ చెప్తుంది నేను మీకు. ఇఫ్ n ఈక్వల్ టు 4 దెన్ నెంబర్ ఆఫ్ కాంప్లెక్స్ ఎడిషన్స్ మల్టిప్లికేషన్స్ ఎన్ని ఉంటాయండి? n స్క్వేర్ ఉంటాయి అన్నమాట. n స్క్వేర్ ఉంటాయి, రైట్? ఇఫ్ n ఈక్వల్ టు 8 then number of complex multiplications or additions. Direct evaluation means DFT. Okay nandi? So it is also equal to n square, 64. If n equal to 16, number of complex multiplications n untunnayandi? 256. n equal to 32 aithe 1024. n equal to 128 aithe 16,384. 16,384 multiplications I have to do. If n equal to 512, then I have to perform 2,62,144 multiplications. If n equal to 1024, then totally 10,48,576. ఇదే మీకు చెప్పింది 10/6 అని చెప్పన్నాను, నియర్లీ ఈక్వల్ టు అని చెప్పన్నాను, రైట్? సో ఇప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది అంటే n వాల్యూ పెరుగుతున్న కొద్దీ కూడాను
నెంబర్ ఆఫ్ కాంప్లెక్స్ మల్టిప్లికేషన్స్ అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ కాంప్లెక్స్ ఎడిషన్స్ చెయ్యడం కూడా చాలా ఎక్కువ పెరిగిపోతుందమ్మా. ఇట్ ఈస్ ఇంక్రీజింగ్. ఓకే, సో నెంబర్ ఆఫ్ కాంప్లెక్స్ మల్టిప్లికేషన్స్, నెంబర్ ఆఫ్ కాంప్లెక్స్ ఎడిషన్స్ పెరిగిపోతుంటే ఏమవుతుంది, టైం ఫ్యాక్టర్ కూడా బాగా పెరిగిపోతుంది. టైం ఫ్యాక్టర్ కూడాను చాలా ఎక్కువ పెరిగిపోతుంది. కాబట్టి ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలి, ఎన్ వాల్యూ తగ్గించుకోవాలి. ఎన్ వాల్యూ తగ్గించుకోవాలి. ఇఫ్ ఎన్ ఈజ్ రెడ్యూస్డ్, నెంబర్ ఆఫ్ శాంపిల్స్ తక్కువైపోతే ఏమవుతుంది మనకి, ఆల్రెడీ మనం చూసాము డిఎఫ్టీ కొడుతున్నప్పుడు ఎన్ ఈక్వల్ టు 4, ఎన్ ఈక్వల్ 8 తీసుకున్నామండి. ఎన్ ఈక్వల్ టు 4 మనం తీసుకున్నప్పుడు మన గ్రాఫ్ ఎలా వచ్చిందమ్మా, ఫర్ దట్ పర్టికులర్ ఇన్పుట్, మీకు గుర్తొస్తుందా, ఫర్ దట్ పర్టికులర్ ఇన్పుట్ గ్రాఫ్ మనకి ఎలా వచ్చిందండి అంటే ఇలా వచ్చింది. అదే ఇఫ్ ఎన్ ఈక్వల్ టు 8 తీసుకుంటే మన గ్రాఫ్ చాలా ఎలాబరేట్ గా వాల్యూస్ మనకి ఇలా వచ్చినాయి మనకి. ఓకేనామా. సో నెంబర్ ఆఫ్ శాంపిల్స్ కనుక ఇది ఫ్రీక్వెన్సీ రెస్పాన్స్ చెప్తున్నానండి మీకు, నేను ఫ్రీక్వెన్సీ రెస్పాన్స్ చెప్తున్నాను అనమాట. దిస్ ఈజ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్, దిస్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ అండ్ ఫేజ్ కూడా మనకి ప్లాట్స్ మీద మనం చూసాము లాస్ట్ క్లాసెస్ లో, ప్రీవియస్ క్లాసెస్ లో. సో ఎన్ వాల్యూ పెరగాలి, ఎన్ వాల్యూ ఎక్కువ ఉంటేనే దెన్ నాకు అవుట్పుట్ చాలా క్లియర్ గా వస్తుంది అనమాట. ఓకే, కాబట్టి డిఎఫ్టి ఉపయోగిస్తే దెన్ నెంబర్ ఆఫ్ కాంప్లెక్స్ మల్టిప్లికేషన్స్ ఎన్ స్క్వేర్, నెంబర్ ఆఫ్ కాంప్లెక్స్ ఎడిషన్స్ నియర్లీ ఈక్వల్ టు ఎన్ స్క్వేర్. కాబట్టి నాకు టైం పీరియడ్ కూడా అసలు ఎక్కువ పెరిగిపోతుంది అన్నమాట. టైం పీరియడ్ కూడా నాకు ఎక్కువ పెరిగిపోతుంది అనమాట. సో ఫర్ దట్ రీజన్ ఐఎమ్ మూవింగ్ ఆన్ టు ఫాస్ట్ ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్. వెళ్తున్నానండి. సో ఇన్ ఫాస్ట్ ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ నెంబర్ ఆఫ్ కాంప్లెక్స్ మల్టిప్లికేషన్స్ ఎంతమ్మా, ఫార్ములా ఏంటి అంటే n/2 log n base 2. n/2 log n base 2 ఎలా వచ్చిందో ఇది మీకు ప్రూఫ్ ఉంటుందండి. ఓకే, ఐ విల్ టెల్ యూ ప్రూఫ్ నేను చెప్తాను, ముందుగా గుర్తుంచుకోండి. సో ఎఫ్ఎఫ్టి ఆల్గరిథంలో, ఎఫ్ఎఫ్టి మీన్స్ ఫాస్ట్ ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ లో నెంబర్ ఆఫ్ కాంప్లెక్స్ మల్టిప్లికేషన్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు n/2 log n base 2. n/2 log n base 2. ఓకేనా అండి. కాబట్టి ఇప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే నాకు నెంబర్ ఆఫ్ కాంప్లెక్స్ మల్టిప్లికేషన్స్ ఎన్ని ఉంటాయి, 4/2 log 4 base 2. ఓకే, 4/2 యూజింగ్ ఎఫ్ఎఫ్టి, 4/2 log 4 base 2. ఓకేనండి. 4/2 means 2. 4/2 means 2. So 2 log 2 base 2. I can write like this. 2 log 2 square base 2. 2 square base 2. So ఈ 2 ముందుకు వస్తే 2 into 2 4. log 2 base 2 1. log 2 base 2 1. So total 4 into 1 just 4. ఓకేనమ్మా. ఓకేనా. సో ఫర్ n equal to 4, then number of complex multiplications I have to do is 4. అదే మీరు డిఎఫ్టి తీసుకుంటే I have to perform 16 multiplications. బట్ ఫాస్ట్ ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ వచ్చేటప్పటికి ఏమవుతుందంటే 4 multiplications చేయాల్సి వస్తుంది అనమాట. ఇఫ్ n ఈక్వల్ టు 16 తీసుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. ఇఫ్ n ఈక్వల్ టు 16 తీసుకుంటే 16 into log n/2. So 16/2 log 16 base 2. Okay, 16/2 means 8. 8 log 16 మనం రాసుకోవచ్చమ్మా, 2 power 4 రాసుకోవచ్చు 16 ని, 2 power 4 base 2. So 4 into 8 32 into log 2 base 2 1. So just I have to perform 32 multiplications only. Okay, FFT కడితే. అదే డిఎఫ్టి కడితే ఏమవుతుందండి, 16 స్క్వేర్, 16 16s 256 multiplications I have to perform in DFT for 16 input, for n equal to 16. But if FFT is taken, I have to perform only 32 multiplications only. Okay, so ఇప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది అంటే n వాల్యూ పెరుగుతూ ఉన్నా సరే నెంబర్ ఆఫ్ కాంప్లెక్స్ మల్టిప్లికేషన్స్ మనకి డిఎఫ్టితో కంపేర్ చేస్తే చాలా తక్కువ ఉంటాయమ్మా. ఓకేనమ్మా. అంటే 10⁶ మల్టిప్లికేషన్స్ చేయడం ఈజీనా, జస్ట్ అరౌండ్ 5000 మల్టిప్లికేషన్స్ చేయడం ఈజీనా అంటే జస్ట్ 5000 మల్టిప్లికేషన్స్ చేయడం మనకి ఈజీ. కాబట్టి ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమవుతుంది, మనకి ఎఫ్ఎఫ్టి తీసుకుంటే నెంబర్ ఆఫ్ కాంప్లెక్స్ మల్టిప్లికేషన్స్ ఎడిషన్స్ బాగా తక్కువ అయిపోతున్నాయి అనమాట. Okay, when compared to FFT, when n equal to 64, then
In DFT, I have to perform 4096 multiplications. In FFT, I have to perform only 192 multiplications only. So if n equal to 256, I have to perform 65,536 multiplications in DFT. But in FFT, just 1024 multiplications are enough for me to get the answer. సో ఇప్పుడు నాకేమవుతుంది అంటే ఎఫ్ఎఫ్టీ కనుక మనం తీసుకుంటే ఓకే ఫాస్ఫోరేట్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ మెథడ్లో ఏమవుతుంది అంటే నెంబర్ ఆఫ్ కాంప్లెక్స్ మల్టిప్లికేషన్స్ నెంబర్ ఆఫ్ కాంప్లెక్స్ రిలేషన్స్ బాగా రెడ్యూస్ అయిపోతున్నాయి అనమాట. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే టైం ఫ్యాక్టర్ బాగా పెరుగుతుంటుందండి. తగ్గిపోతుంది. ఓకేనమ్మా, టైం ఫ్యాక్టర్ బాగా తగ్గిపోతుంది అనమాట. ఓకే, అంటే చాలా లెస్ టైంలో నాకు అవుట్పుట్ వచ్చేస్తుంది అనమాట. సో వాట్ ఈస్ ద స్పీడ్ ఇంప్రూవ్మెంట్ చూద్దాం ఒకసారి. స్పీడ్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు n స్క్వేర్ బై అంటే డిఎఫ్టి బై n స్క్వేర్ డిఎఫ్టి బై n/2 log n base 2 ఎఫ్ఎఫ్టి యొక్క నెంబర్ ఆఫ్ కాంప్లెక్స్ మల్టిప్లికేషన్స్ అనమాట. సో నెంబర్ ఆఫ్ కాంప్లెక్స్ మల్టిప్లికేషన్స్ ఇన్ డిఎఫ్టి బై నెంబర్ ఆఫ్ కాంప్లెక్స్ మల్టిప్లికేషన్స్ ఇన్ ఎఫ్ఎఫ్టి. సో 16/4. So speed improvement is 4 times when n equal to 4 when compared to DFT and FFT, right? If n bit 32 n అనుకోండమ్మా, if n value is 32, okay, let us forget about this number of stages first. ఇది మర్చిపోండమ్మా, ముందు ఇది చూడండి, right? So n 32 అయింది అనుకోండమ్మా, then what is the speed improvement? 12.8 times fast గా FFT లో నాకు అవుట్పుట్ వస్తుంది when compared to DFT. Okay, and when input is equal to 1024, n equal to 1024, then 204.8 times fast గా నాకు అవుట్పుట్ వస్తుంది when compared to DFT. FFT చేస్తే నాకు 204.8 times fast గా నాకు అవుట్పుట్ వస్తుంది when compared to DFT. Okay, so for that reason we are moving on to FFT, not DFT. Okay, we are moving on to fast Fourier transform, right? This fast Fourier transform, this FFT is of two types. Okay, first one is decimation in time fast Fourier transform, and next one is decimation in frequency fast Fourier transform. Okay, మనం దీన్ని ఏమంటామంటే రండి, దీన్ని డిఐటి ఎఫ్ఎఫ్టి అంటామన్నమాట. ఓకేనా, డెసిమేషన్ ఇన్ టైం ఫాస్ట్ ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ అంటాము. ఇంకొకటి ఏంటమ్మా మనకి డిఐఎఫ్, డెసిమేషన్ ఇన్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఫాస్ట్ ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ అంటామన్నమాట. సో ఈ ఫాస్ట్ ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ టెక్నిక్స్ రెండు ఉంటాయండి. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ డిఐటి ఎఫ్ఎఫ్టి, decimation in time fast Fourier transform, and next one is DIF FFT, decimation in frequency fast Fourier transform. Okay, indulo first of all let us move on to decimation in time fast Fourier transform. Decimation in time fast Fourier transform ఇది చూద్దామమ్మా. యాక్చువల్లీ డెసిమేషన్ ఇన్ టైం ఫాస్ట్ ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ కి ఒక ఆల్గరిథం ఉందండి. అలాగే డెసిమేషన్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఫాస్ట్ ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ కి కూడాను ఒక ఆల్గరిథం ఉంది. యాక్చువల్లీ మనం ఆల్గరిథం చెప్పుకొని ఆల్గరిథం బేస్ మీద మనం ప్రాబ్లమ్స్ చేయాలి. ఓకే, అలాగే డెసిమేషన్ ఫ్రీక్వెన్సీ కూడా ఒక ఆల్గరిథం ఉంది. డెసిమేషన్ ఫ్రీక్వెన్సీ మీద ఆల్గరిథం చెప్పుకొని అండ్ దెన్ వీ హ్యావ్ టు పెర్ఫార్మ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆన్ డిఐఎఫ్ ఎఫ్ఎఫ్టి. ఓకే, బట్ ఇక్కడ నేను మీకు ముందుగా ప్రాబ్లం చెప్తున్నానమ్మా. హియర్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ప్రాబ్లం చెప్తానమ్మా. ఓకే, ఫాస్ట్ ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ లో టుడే లెట్ us మూవ్ ఆన్ టు డెసిమేషన్ ఇన్ టైం ఫాస్ట్ ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్. ఈ ప్రాబ్లం చూద్దామండి. ఈ ప్రాబ్లం చూసిన తర్వాత మనం అర్థం చెప్పుకుందాము. అప్పుడు మీకు కొద్దిగా ఈజీగా అర్థమైపోతుంది, క్లారిటీ వస్తుంది అనమాట. ఓకే, సో లెట్ us మూవ్ ఆన్ టు డెసిమేషన్ ఇన్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఫాస్ట్ ఫోరియర్ డెసిమేషన్ ఇన్ టైం ఫాస్ట్ ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్, రైట్? అయితే ఒకటి ఇక్కడ మీరు గమనించండి, డెసిమేషన్ ఇన్ టైం ఫాస్ట్ ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేసుకున్నప్పుడు మనకి కొన్ని రూల్స్ ఉంటాయి. సెట్ ఆఫ్ రూల్స్ ఉంటాయరా? ఒకసారి ముందుగా మీరు ఆ రూల్స్ని అర్థం చేసుకోండి. రూల్స్ ఎలా వచ్చాయి అన్నది మనం బేస్డ్ ఆన్ ఆల్గరిథం చెప్పుకుందాము. ఓకేనండి, రూల్స్ ఎలా వచ్చాయి అన్నది మనము బేస్డ్ అపాన్ ఆల్గరిథం చెప్పుకుందాం తర్వాత. ఓకే, సో
సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రూల్స్ ముందు మనం చూద్దాము. రూల్స్ ప్రకారం ప్రాబ్లం ఎలా చేయాలో చూద్దాము. అండ్ దెన్ లెట్ us మూవ్ ఆన్ టు ఆల్గరిథం. అప్పుడు మీకు క్లారిటీ వస్తుంది బాగా, రైట్? సో గమనించండి అమ్మా, ఇందులో ఫస్ట్ రూల్ ఇక్కడ వాడు ఇవ్వలేదు, బట్ ఫస్ట్ రూల్ ఏంటి అంటే ఇఫ్ ఏ బి అనే రెండు ఇన్పుట్లు ఉన్నాయనుకోండిరా, ఇఫ్ ఏ బి ఆర్ టూ ఇన్పుట్స్, దెన్ మనం ఇక్కడ బటర్ఫ్లై డయాగ్రామ్ అంటామమ్మా దీన్ని, మనం వి కాల్ ఇట్ బటర్ఫ్లై డయాగ్రామ్ అనమాట. ఓకే, సో డిఐటిఎఫ్టి బటర్ఫ్లై డయాగ్రామ్, డిఐఎఫ్ఎఫ్ఎఫ్టి బటర్ఫ్లై డయాగ్రామ్ మనం గీయాలమ్మా, రైట్? ఆ బటర్ఫ్లై ఈ విధంగా ఉంటుంది అనమాట. ఏ బి రెండు ఇన్పుట్లు ఉంటే, ఇఫ్ ఏ అండ్ బి ఆర్ టూ ఇన్పుట్స్, దెన్ దెన్ ఈ బటర్ఫ్లై అంటే రెండు ఇన్పుట్లు అనమాట. ఇక్కడ అవుట్పుట్ వస్తుంది, ఇక్కడ అవుట్పుట్ వస్తుంది అనమాట, రైట్? ఈ అవుట్పుట్ ఫస్ట్ అవుట్పుట్ ఏమవుతుందంటేనండి, ఏ ప్లస్ బి ఇంటూ ఒమేగా ఎన్కే అవుతుందమ్మా. ఓకే, గుర్తుంచుకోండి. ఫస్ట్ అవుట్పుట్ ఏ ప్లస్ బి ఇంటూ ఒమేగా ఎన్కే. నెక్స్ట్ ఇన్పుట్ దానికి ఏమవుతుందంటే ఏ మైనస్ బి ఇంటూ ఒమేగా ఎన్కే. ఓకేనండి, ఒమేగా ఎన్కే, రైట్? ఇక్కడ ట్విడిల్ ఫ్యాక్టర్ బికి ఇస్తామమ్మా మనం ఒమేగా ఎన్కే అన్నది. ఓకే, ఎందుకు బీకే ఇస్తాము అన్నది మనము చెప్పుకుందాము ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ ఆల్గరిథం, రైట్? సో ఇప్పుడు ఏ బి అనే రెండు ఇన్పుట్స్ అయితే, దెన్ ద అవుట్పుట్స్ ఆర్ ఏ ప్లస్ బి ఒమేగా ఎన్కే అండ్ ఏ మైనస్ బి ఒమేగా ఎన్కే. ఓకేనమ్మా, ఏ ప్లస్ బి ఇంటూ ఒమేగా ఎన్కే అన్నది ఫస్ట్ ఇన్పుట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఇన్పుట్ ఈస్ ఏ మైనస్ బి ఇంటూ ఒమేగా ఎన్కే, ఓకేనండి? ఇది గుర్తుంచుకోండి, రైట్? ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే ఇందులో కే వాల్యూ కనుక్కోవాలరా, కే వాల్యూ కనుక్కోవాలన్నమాట. వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ కే, ఆర్ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఒమేగా ఎన్కే. మనం దీన్ని కనుక్కోవాలమ్మా, ఒమేగా ఎన్కే వాల్యూ మనం కనుక్కోవాలరా, రైట్? కనుక్కున్న తర్వాత ఇక్కడ ఏ ప్లస్ బి ఒమేగా ఎన్కే, ఏ మైనస్ బి ఒమేగా ఎన్కే కడితే మనకి ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది అనమాట. సో ఏ అనేది ఒక ఇన్పుట్, బి అనేది ఒక ఇన్పుట్ తీసుకుంటే దెన్ అవుట్పుట్స్ ఆర్ ఏ ప్లస్ బి ఇంటూ ఒమేగా ఎన్కే అండ్ ఏ మైనస్ బి ఇంటూ ఒమేగా ఎన్కే, రైట్? అది గుర్తుంచుకోండి, అది బటర్ఫ్లై డయాగ్రామ్ అనమాట. ఇప్పుడు ఈ ప్రాబ్లం మొత్తం ఏం చేస్తాము అంటే అసలు ఈ బటర్ఫ్లై డయాగ్రామ్స్ మనము ఎలా ప్రొసీడ్ చేసుకుంటూ పోతాము, ఓకేనా? ఎలా మనము ప్రొసీడ్ చేసుకుంటూ వెళ్తాము అన్నది చూస్తామన్నమాట. ఈ బటర్ఫ్లై డయాగ్రామ్స్ ని మనము ఏ విధంగా ప్రొసీడ్ చేసుకుంటూ వెళ్తాము అన్నది మనము ఇందులో చూస్తామమ్మా, రైట్? సో దాని గురించే ఈ ఆల్గరిథమ్స్ మొత్తం, ఈ ఆల్గరిథమిక్ స్టెప్స్ మొత్తం అన్నమాట. సో ఫస్ట్ స్టెప్ ఈజ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్పుట్ శాంపిల్స్ ఎన్ అనుకుంటే, ఓకేనా? ఇఫ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్పుట్ శాంపిల్స్ ఆర్ ఎన్ అని తీసుకుంటే, ఇన్పుట్ శాంపిల్స్ ఎన్ అనుకుంటే, దెన్ ఇట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 పవర్ m లో రాసుకోవాలరా. 2 పవర్ m లో మనం రాసుకోవాలన్నమాట. n ఈక్వల్ టు 2 పవర్ m లో రాసుకోవాలన్నమాట. వేర్ క్యాపిటల్ M అంటే ఏంటి అంటే ఇంటీజర్ అని చెప్తున్నామండి. బట్ వాట్ దిస్ ఇంటీజర్ డిస్క్రైబ్స్ అంటే హియర్ m ఈజ్ ఈక్వల్ టు టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టేజెస్. గమనించండి, ఇది క్యాపిటల్ M ఇది. ఓకే, క్యాపిటల్ M ఈజ్ ఈక్వల్ టు టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టేజెస్ అండి. అంటే ఈ బటర్ఫ్లై డయాగ్రామ్ లో ఎన్ని స్టేజ్లు ఉంటాయి అన్నది ఇన్పుట్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుందన్నమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ n ఈక్వల్ 16 తీసుకుంటే, ఇఫ్ n ఈక్వల్ టు 16 తీసుకుంటే అప్పుడు ఎలా రాస్తాం మనము? 16 ఈక్వల్ టు 2 పవర్ m, 16 ఈక్వల్ టు 2 పవర్ క్యాపిటల్ M అవుతుంది. అప్పుడు క్యాపిటల్ M ఎంత వాల్యూ అయితే, ఈ క్యాపిటల్ M ఎంత వాల్యూ అయితే ఈ మొత్తం నాకు వాల్యూ 16 అవుతుందమ్మా. when m ఈక్వల్ టు 4 అయితే, when క్యాపిటల్ M ఈక్వల్ టు 4 అయింది అనుకోండి, అప్పుడు 2 పవర్ 4 ఈక్వల్ 16 అయిపోతుంది నాకు. ఓకే, సో అలా చూస్తాము. అంటే ఇక్కడ మనకి టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టేజెస్ ఎన్నండి? 4 ఆర్ ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టేజెస్. అదే n వాల్యూ నాకు 16 కాకుండా, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ 8 దెన్ అప్పుడు మనకి ఏమవుతుందండి? 8 ఈక్వల్ టు 2 పవర్ m, అంతేనా? 8 ఈక్వల్ టు 2 పవర్ m అని రాసుకోవాలమ్మా మనము.
8 ఈక్వల్ టు 2 పవర్ m అని రాసుకోవాలి, రైట్? అప్పుడు వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ m? m వాల్యూ 3 అయితే, క్యాపిటల్ M వాల్యూ నాకు 3 అయితే, దెన్ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్పుట్స్ విల్ బి 8 అనమాట. సో దెన్ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టేజెస్ వెన్ n ఈక్వల్ టు 8 అయితే, ఇన్పుట్ 8 ఇన్పుట్ అయితే, దెన్ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టేజెస్ ఇన్ ద ప్రాబ్లమ్ యూ హ్యావ్ టు ప్రొసీడ్ ఆర్ 3 స్టేజెస్ అనమాట. m ఈక్వల్ టు 3. సో దట్ 3 స్టేజెస్ ఓన్లీ. ఓకేనా అండి? ఇది ఫస్ట్ స్టెప్ అనమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి అంటే ఇన్పుట్ సీక్వెన్స్ ఈజ్ టేకెన్ ఇన్ బిట్ రివర్సల్ ఆర్డర్. ఇన్పుట్ సీక్వెన్స్ ఇస్ టేకెన్ ఇన్ బిట్ రివర్సల్ ఆర్డర్. ఓకేనమ్మా? ఇన్పుట్ మనం ఎప్పుడు తీసుకోవాలి అంటే బిట్ రివర్సల్ ఆర్డర్ తీసుకోవాలండి. సో వాట్ డూ యూ మీన్ బై బిట్ రివర్సల్ ఆర్డర్ అంటే ఇదిగోండి. ఇప్పుడు ఓకే, లెట్ us సపోజ్ ఇన్పుట్ 16 ఇన్పుట్ అనుకోండి అమ్మా. అప్పుడు ఇది x ఆఫ్ 0 అవుతుంది, ఇది x ఆఫ్ 1 అవుతుంది, ఇది x ఆఫ్ 2 అవుతుంది, అలా x ఆఫ్ 4, అలాగే x ఆఫ్ 10, అలా x ఆఫ్ 15 దాకా ఉంటాయి కదా 16 ఇన్పుట్ అయితే. ఇఫ్ n ఈక్వల్ 16 అయితే, ఇఫ్ n ఈక్వల్ టు 16 అయితే నాకు 16 ఇన్పుట్స్ ఉంటాయండి. మనం ఎట్లా రాస్తాం ఇన్పుట్స్ ని? x ఆఫ్ 0, x ఆఫ్ 1, x ఆఫ్ 2, x ఆఫ్ 3, x ఆఫ్ 4, x ఆఫ్ 5, x ఆఫ్ 6, x ఆఫ్ 7 అప్ టు x ఆఫ్ 15 రాస్తామమ్మా. సో ఇప్పుడు x ఆఫ్ 0 రాసాం కదా, 0కి రైట్ బైనరీ రిప్రజెంటేషన్. 0కి బైనరీ వాల్యూ ఎంత? 0 0 0 0. అలాగే 1కి బైనరీ వాల్యూ ఎంత? 0 0 0 1. నెక్స్ట్ 2కి బైనరీ వాల్యూ ఎంత? 0 0 1 0. 3కి బైనరీ వాల్యూ ఎంత? 0 0 1 1. అలాగే 8కి బైనరీ వాల్యూ 1 0 0. 13కి బైనరీ వాల్యూ 1 1 0 1. 15కి బైనరీ వాల్యూ 1 1 1 1 కదా. సో మనకి తెలుసు ఇది తీసుకున్న బైనరీ వాల్యూస్ని. సో ఇన్పుట్ ఈస్ టేకెన్ ఇన్ బిట్ రివర్సల్ ఆర్డర్ అని చెప్తున్నాడమ్మా వాడు మనకి. ఇన్పుట్ ఈస్ టేకెన్ ఇన్ బిట్ రివర్సల్ ఆర్డర్ అని చెప్తున్నాడమ్మా మనకి. అంటే ఈ బిట్స్ ఏం చేయాలంటే మనం రివర్స్ రాయాలమ్మా. ఇలా రివర్స్ రాయండి. రివర్స్ రాస్తే 0 0 0 0. 0 0 0 1ని రివర్స్ రాస్తే, రివర్స్ మీన్స్ యూ టు టేక్ మిర్రర్ ఇమేజ్ అమ్మా. రివర్స్ మీన్స్ యూ టు టేక్ మిర్రర్ ఇమేజ్ అనమాట, రైట్? 0 0 0 1కి రివర్స్ ఆర్డర్ రాస్తే ఏమవుతుంది? 1 0 0 0. అలాగే 0 0 1 0కి బిట్ రివర్స్ ఆర్డర్ రాస్తే ఏమవుతుందమ్మా? 0 1 0 0. 0 1 0 0. అలాగే 0 1 1 0కి బిట్ రివర్స్ ఆర్డర్ రాస్తే అదే ఉంటుంది. ఓకేనండి? అదే వస్తుంది. 0 1 1కి బిట్ రివర్సల్ ఆర్డర్ రాస్తే 1 1 0 అవుతుంది. అలాగే 1 0 1 1కి బిట్ రివర్సల్ ఆర్డర్ రాస్తే 1 1 0 1 అవుతుంది. అలాగే 1 1 0కి బిట్ రివర్సల్ ఆర్డర్ రాస్తే 0 1 1 అవుతుంది. సో అలా మనం ఏం చేస్తాము అంటే బిట్ రివర్సల్ ఆర్డర్స్ తీసుకోవాలన్నమాట. ఇప్పుడు 0 0 0 0 అంటే ఏంటి? 0. 1 0 0 0 అంటే ఏంటి? 8. ఓకే, 0 1 0 0 అంటే 4. 1 1 0 0 అంటే 12. 0 0 1 0 అంటే 2. 1 0 1 0 అంటే 10. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తారు అంటే ఈ బిట్ రివర్సల్ ఆర్డర్లో మీరు రాసిన బైనరీ వాల్యూస్కి మీరు మళ్ళీ డెసిమల్ వాల్యూస్ రాసుకోండి. ఓకేనండి? సో దీస్ ఆర్ ద డెసిమల్ వాల్యూస్. ఇప్పుడు ఇది మనం తీసుకోవాల్సిన ఆర్డర్ అనమాట. ఇన్పుట్ మనము ఇలా తీసుకుని ప్రాబ్లం చేయాలి. ఇన్పుట్ మనము ఈ విధంగా తీసుకుని మనం ప్రాబ్లం చేయాలి. సో ఇది మనకి ఏమవుతుందంటే ఎక్స్ ఆఫ్ 0 శాంపిల్ ఫస్ట్ తీసుకోవాలి. నెక్స్ట్ శాంపిల్ ఎక్స్ ఆఫ్ 8 తీసుకోవాలమ్మా ఇన్పుట్ కింద. నెక్స్ట్ శాంపిల్ ఎక్స్ ఆఫ్ 4 తీసుకోవాలి, అంటే ఎక్స్ ఆఫ్ 4 తీసుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఎక్స్ ఆఫ్ 12 తీసుకోవాలి శాంపిల్ ఇన్పుట్స్ కింద. ఓకే, నెక్స్ట్ ఎక్స్ ఆఫ్ 2 తీసుకోవాలి, తర్వాత ఎక్స్ ఆఫ్ 10 తీసుకోవాలి, తర్వాత ఎక్స్ ఆఫ్ 14 తీసుకోవాలి, తర్వాత ఎక్స్ ఆఫ్ 1, నెక్స్ట్ ఎక్స్ ఆఫ్ 9, ఎక్స్ ఆఫ్ 5, ఎక్స్ ఆఫ్ 13, ఎక్స్ ఆఫ్ 3, ఎక్స్ ఆఫ్ 11, ఎక్స్ ఆఫ్ 7, ఎక్స్ ఆఫ్ 15. మనం ఇన్పుట్ని ఈ విధంగా తీసుకొని ప్రాబ్లం చెయ్యాలి. ఓకే, వాడు మన ప్రాబ్లం రాస్తాడండి. ఎక్స్ ఆఫ్ 0 1 2 3 4 ఇలా మనకి శాంపిల్స్ ఇస్తాడమ్మా ఇలాగా. ఓకేనండి? సో ఈ ఎగ్జాంపుల్లో 1 -1 4 5 ఇచ్చానమ్మా. అంటే ఎక్స్ ఆఫ్ 0 1, ఎక్స్ ఆఫ్ 1 -1, ఎక్స్ ఆఫ్ 2 4, ఎక్స్ ఆఫ్ 3 5 అండి. ఓకే, వాడు ఇలా మనకి ఇచ్చాడమ్మా. కానీ మనం ఎలా తీసుకోవాలి? వీటికి బిట్ పొజిషన్స్ వేసుకొని, ఈ బిట్ పొజిషన్స్ కి బిట్ రివర్సల్ ఆర్డర్స్ వేసుకొని, ఆ బిట్ రివర్సల్ ఆర్డర్స్ ని మనం తీసుకొని ప్రాబ్లం చెయ్యాలి. ఓకేనా అండి? సో ఎక్స్ ఆఫ్ 0, ఎక్స్ ఆఫ్ 8, ఎక్స్ ఆఫ్ 14, ఎక్స్ ఆఫ్ 12, ఎక్స్ ఆఫ్ 2, ఎక్స్ ఆఫ్ 10, ఎక్స్ ఆఫ్ 6 14 11 1 9 5 13 3 11 7 15 తీసుకునే మనము ప్రాబ్లం చేయాలి. మీరు గమనించండి, గర్ల్స్ మొత్తం మీ రోల్ నెంబర్స్ రాసేయండి మా చాట్ బాక్స్ లో. గర్ల్స్ ప్లీజ్ రైట్ యువర్ రోల్ నెంబర్స్ ఇన్ చాట్ బాక్స్. ఇప్పుడు మనం చూస్తే కనుక ఒకసారి, ఇప్పుడు
మీరు చూస్తే కనుక ఇన్పుట్ ఏంటండి 16 ఇన్పుట్ సీక్వెన్స్ 0 to 15 మైన్ ఈక్వల్ టు 16. ఓకే, అయితే మనకి ఏమైంది, ఈవెన్ ఈవెన్ శాంపిల్స్ అన్ని ఒకవైపు, ఆట్ శాంపిల్స్ అన్ని ఒకవైపు వచ్చాయమ్మా. ఒకసారి మీరు గమనిస్తే కనుక ఓకే, ఈవెన్ శాంపిల్స్ అన్ని ఒకవైపు, ఆట్ శాంపిల్స్ అన్ని ఒకవైపు, ఈ విధంగా వచ్చాయమ్మా. ఓకే రైట్. సో ఇలా మనం తీసుకొని ప్రొసీడ్ అవుతాము. ఓకే, రిమైనింగ్ నెక్స్ట్ క్లాస్ చెప్పుకుందామండి. కొద్దిగా పెద్ద ప్రాబ్లం ఇది. ఇట్ విల్ టేక్ నియర్లీ 15 minutes ఇన్ ద ఎగ్జామినేషన్ హాల్ ఇట్ సెల్ఫ్ టు కంప్లీట్ దిస్ ప్రాబ్లమ్ ఫర్ యూ. ఓకే, కాబట్టి ఫాస్ట్గా మీరు చేయాలి ప్రాబ్లమ్ని. కొద్ది పెద్ద ప్రాబ్లమ్, బట్ కంపల్సరీ క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ సెకండ్ యూనిట్. ఈ క్వశ్చన్ రాకుండా పేపర్ రాదమ్మా. ఓకే, సో నౌ బాయ్స్ రైట్ యువర్ రోల్ నెంబర్స్ ఇన్ చాట్ బాక్స్. Fast, 30 seconds more. So input is taken through bit reversal order. Okay, ఇలా తీసుకొని మనము ప్రాబ్లమ్ ని ప్రొసీడ్ అవుతాము. So you have to do 10 steps for this problem for every stage. Okay.